Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yanfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Urmatlı okuçular, Muhtasarul Kudri atты kitapten sabagыбызды ulanmakçыбыз. Ötkönde sapka turuunun iretini aytıp, kantip turuş gerek. Oşol жерге kelip toktogон edek. Andan keyingi söylemden Kudayım buyursa başlayыбыз. Kudayım okugan söylemlerimizden tuğra düşünüp bersin, jana başkalarga jetkilүүгө дагы мүмкүнчүлүк берсин. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qamat imra'atun ila janbi rajulin wa huma mushtarakani fi salatin wahidatin fasadat salatuhu. Dagı bir jolu karagıla söylemde. Fa in qamat imra'atun ila janbi rajulin وَهُمَا مُشْتَرَكَانِ فِي صَلَاتٍ وَاحِدَةٍ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ. Demek eğer ayal erkektin canında tursa deydi. Sapka turganda kayda tursa deydi? Erkektin canında tursa. Al ököğü bir namazda şerik bolsa, daşı aytanda azı düşündürem аны. Ököğü şerik bolsa namazda, bir namazda okup jatkan bolsa, erkektin namazı ne bolat? Buzulat deydi. Ayaldıkka buzulbaydı. Kimdiki buzulat eken? Erkektiki. Emi uşul süydömdü karagıla taksıların. En ele birinci erkektin canına tursa dedi. Canına tursa degen ne maksat? Erkektin butu menen ayaldığın butu baravar bolsa degen söz. Erkek ayaldığın butu erkektin butundan aldığınga ötsö degen söz. Eğer de ayal artta turup, ayaldığın butunun ordu artta olup, başı misalga erkektin butunun tuşuna kelip kalsa, tizesinin tuşuna kelip kalsa namaz bozulbaydı erkektiki. Düşünüңүздөр mü? Namaz bozuluş için kanday turuş gerek eken? Janaşa turuş gerek. Kaptalga. Artta olsan erken bozulay. Buttun orada eski alınat. But, eğer but, ayaldığın butu sizden lüboy müçöңүz menen baravar bola turgan bolsa, lüboy müçöңүz menen başыңыз менен baravar болобу, başыңыздын тушунда болобу, бутуңуздун тушунда болобу, намазыңыз эмне болот экен? Бузулат. Ушундай болобу? Жана эркектин башы менен аялдын буту тушма туш болуп калган мүмкүнчүлүгү барбы, жокпу? Болот. Себеби кээде болот, мисал балким аял тапчанда бийик немеде отурат. Сиздин башыңыз турат. Анан тапчан адамдын боюндай болгондо, анын буту сиздин башыңыз болуп калат. Болобу ошондой? Бийик тапчан болсо болот да. Мына внутренний балкон дейли. Бийигирээк болсо, жөн ошондой болсо болот да. Бул мисал катарында эми. Экинчи маселе вахума муштаракани фи салатин вахида. Алар өкөө бир намазда шерик болсо дегендин мааниси, өкөө бир намазды бири-бириге уюп жаткан болсун, же өкөө биригип үчүнчү кишиге уюсун. Айырмасы жок, намаз бузулат. Түшүнүктүүбү? Кандай экен? Өкөө бир намазды. Мисалга Rahmanberdi şeyh kelecek jengeni alganda, jengege üylөнгөндө. Anan ökö janaşa turdu da Rahmanberdi şeyh'e iktadaytu bi zawji dedi de Allahu akbar dep uyudu da. Kүйөөмө uyudum dedi de namaz okudu. Kanday turuştu? Janaşa. Rahmanberdi'nin namazı emne bolot eкен? Buzulat. Je Rahmanberdi şeyh menen ayalı ömür joldoşu. Atasına uyudu, je baykesine uyudu Rahmanberdi'nin. Аны аксакалды алдыңга өткөрүлөр да, булар арттан туруп алып уйдулар дейли. Ошондо экөө жанаша турду, намаз эмне болот экен таксырым? Бузулат. Түшүнүктүүбү? Мына ошол бузулуш үчүн бир канча эмнелери бар, шарттары бар таксырым. Ошол шарттарга жакшы маани бергиле. Аны үчүн өзүңөрдүн китебиңерден фасадат салатуху деп 5 турат меникинде, силердикинде канча билбейм. Ошол жерге түшкүлө. Түшүнүңөрбү? Я. Түшкөн болсоңор карайт. Бул маселеде дейт, билгинин бул маселеде шарттары бар дейт. Минха деп турат. Ошол шарттардын бири эмне экен? Аял шахват жашына жеткен болуш керек. Шахват эли болуш керек дейт. Башкача айтканда балагатка жеткен болуш керек. Же балагатка жетелек болсо дагы жанагы балагатка жеткендер сыяктуу мындай денеси толук чоң болуш керек дейт. Эми кичинекей балагатка жетелек кыз келсечи, жаныңа турса намаз бузулабы экен? Бузулбайт. Жакшы эске алгыла. Балагатка жеткен болуш керек, же балагатка жетейин деген денеси толук не? Балагатка жеткен кыздар сыяктуу денеси толук кыз болуш керек. Аны үчүн о бир тойло жашка барып калат. Эми эң эрте 9 жашта жетиши мүмкүн, бирок обычно бизде 9 жашта жеткен кыздар аз да. 12, 13, 14, 15-терде барып туруп анан балагатка жетишет да.
Турабы? Балагатка жеткен болсун. Ошондуктан эгерде балагатка жете элек кичинекей кыз, мындай эркек ага көңүл бурбай турган жаштагы кыз, кичинекей кыздарга эркек көңүл бурбайт. Ошондой жаштагы кыз келип жанаша турса, намаз эмне экен? Бузулбайт таксыры. Жана ошол шарттардын бири намаз мутлак намаз болсун. Тактап айтканда толук намаздардан болсун. Дагында тагыраак айтсак, рүкү саждасы бар намаз болуш керек дейт. Кандай намаз болуш керек экен? Андыктан жаназа намазында эгерде келип шерик мындай жаныңа туруп аял жаназа намазына окуса, намазың не болбойт? Бузулбайт. Жаназа намазында окуса, эми бир аял келди, мен атам өлүптүр, мен не кылам? Намаз окуйм. Бизде салтта турушпайт. Бирок эгер турам десечи, не кыласың? Сен куа албайсың, сен урушабы деген менен. Жаныңа келип туруп, ушинтип намаз окуса, эркектин намазы эмне экен? Бузулбайт. Жана шарттарынын бири тахримада же бүтүрүүдө шерик болсундар деген сөз. Тахрима же бүтүрүү деген, жана бүтүрүүдө. Тахримада да, бүтүрүүдө да не болсун? Шерик болсундар дейт. Бул дегени не экен? Тахримада шерик дегени жанагы башында айтканымдай экөө бири-бирине уйуйт, же экөө кимге уйуйт? Үчүнчү кишиге окуйт. Ошондо тахримада булар эмне болду? Шерик болушту, туурабы, бир намазда. Эми улантып бүтүрүүдө дагы шерик болсулар дегендеги маселе бар таксыларын. Бул намаз окуучулардын 4 түрлөрү бар. Мудрик деп коёт, лахик деп коёт, масбук деп коёт. Мудрик ким? Бул башынан намазга жетишкен адам. Лахик ким? Бул башынан намазга жетип, ортодо кандайдыр бир себеп менен бир рекет, 2 рекети калып кеткен адам. Мисалы, Рахманберди келди мага уюду. Лахикти түшүндүрүп атам. Рахманберди келип мага уюду да, ортодо кокс дараты сынды да чыгып кетти. Эгерде Рахманберди дараты сынгандан чыгып кетип, сүйлөбөй, намазды бузуучу амалды аткарбайт, түп-түз барып дарат алып келсе, кайра намазын улантса болот. Ошондо бул келиче мен балким 1-2 рекетти не кылып койгон болом, окуп койгон болом. Бул келет да, ошол кайсы жерден чыгып кеткен эле. Ошол жерден баштап намазды улантып, Кур'ан окубай, эмне кылып коёт? Бүтүрүп коёт. Жөн эле бир тик турат да, рүкү сажда, тасбихтерди айтат, сүннөттөрдү аткарат, Кур'ан окубайт. Түшүндүңүзбү? Буну лахик деп коёт. Мына ушул маселеде эгерде 2 лахик бири-бирине жанаша турса дагы намаз не болот экен? Бузулат. Мисалга, Рахманберди менен аялы, айталы Рахманбердинин атасына уюшту. Анан Рахманбердинин даратысында, мынын да даратысында. Же башка себеп эмне? Кыраатты узун кылды, Рахманбердинин атасы карыке экен. Жанагы таравих намазында аябай узун Кур'ан окуду. Асан окуган кезде жарым саат окуганда Рахманберди да уктап калды. Дай болду. Аял да уктап калды. Бир рекет өтүп кетти ошентип. Бир рекет өтүп кетти. Анан атасы бүтүп намаз салам берет да экинчи рекеттен кийин, туурабы? Булар эмне кылат эми? Калган бир рекет бар, ошону окуш керек, туурабы? Ошол моментте эгерде Рахманберди артка жылса, же аялы астыга жылып, экөө жанаша туруп калса, Рахманбердинин намазы не болот? Бузулат. Себеби булар бүтүрүп жатканда эмнелер кайра эле? Шериктештер булар. Бирок үчүнчү түр намаз окуучунун атыны масбук деп аталат. Эмне дейт экен? Масбук. Бул башкы тарабынан намазга жетишпей калган адамды айтат. Мисалга, биринчи рекетке кечигип келдиңиз, же экинчи рекетке кечигип келип уюдуңуз, же 3кө, же 4кө келип уюдуңуз, же салам бергиче уюдуңуз. Сиз не деп аталасыз ошондо? Масбук деп аталасыз. Масбук ким экен? Башкы тарабынан не болгон? Жетишпеген. Эми караңыз. Рахманберди атасына уюду экинчи рекетте. Анан келинчеги чуркап келди, ал уюду экинчи рекетте. Буяк кандай турган? Ирети менен турган. Биринчи Рахманберди турат, анан ким? Аялы. Анан атасы эмне кылды? Намазды бүтүп, ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах дегенде, Рахманберди менен Рахманбердинин аялы эмне кылат? Калган рекеттерини улантуу үчүн турасыңбы? Турасың да. Турган кезиңде же сен артка, же аялың алдыңга жылып, экөөңөр жанаша туруп калсаңар эми кокустан. Түшүнүктүүбү? Намазы бузулбайт. Рахманбердинин. Неге? Булар тахримада шерик. Ооба, имамга уюду, бирок бүтүрүүдө эмес булар? Шерик эмес, ар бири өзүнчө кишилер булар. Бүтүрүп жатканда сен өзүнчө киши болуп калдың сен. Туурабы? Бул өзүнчө Фатиха зам сүрөсүн окуп, өзүнүн намазын улантат. Тиги аялы Фатиха зам сүрө окуп, эмне кылат? Өзүнүн
namazını uğratan. Oşon üçün kitapta emne deydi? Tahrima jana adada. Tahrimada jana bütülüğüde emne olsun? Şerik bolsun. Oşol şart tabılbasa namaz ne bolbayt eken? Şart tabılsa namaz buzulat, tabılbasa namaz buzulbayt. Çünkü andan keyingi şartı. Hop. Oşol erkek menen ayaldın ordu bir olsun deydi. Erkek menen ayaldın ordu ne olsun? Bir olsun deydi. Eğer de bir bolboy turgan bolsa-çı. Misalıga erkek jerde turat, ayal söyrüde turat. Söyrü deysiňiz, tapçan dedim men жаңа düşünbey kaldyňar. Söyrü deydi. Biýik söyrüde turat. Başı butuna ne bolboyt? Tuş bolboyt. Aябай adamdын boydan biýigirek dep koýoýun. Hazırkı bizdeki внутренний balkon meçitleri var go. Oşonda kanday turgan? Biýik bolat da senden. Oşonda sen butun menen sen başyň menen butu barabar bolabı? Jok. Oşonda ordunlar adel-adel bolsa, je bolsam sen bul komnatda tigi komnatda bola turgan bolsa, anda namaz ne bolboyt taksılarım? Erkek namazı buzulbayt. Çünkü jana şartlarının biri namaz buzuluş üçün. Ököğünün ortasında parda bolboş gerek deydi. Ököğünün ortasına ajıratıp tura turgan nerse bolbosun. Eğer de orundары bir olup, birok ököğünün ortasında bir türkük bolsa, je bir eğerdin kaşınday deyli, eğerdin kaşını düşünesіңер da? Eğerdi bilesіңер mi? Eğer ne? Eğer. Yo, eğer degen emesin men sana. Attın nemesi? Kabinası, stolu. Attın içindeki stol. Oşonun kaşı dep nesini aytat? Oşondoy bir nese ajıratıp tursa, daçatkanız bizde meçitlerde sutra koygan go. Oşol sutrаны koysanız, oşol ajıratıp tura turgan bolsa, anın kalındığı bir mancaday olsa deydi. Je erkek menen ayaldın ortasında bir adam bata turganday açık jer kalgan bolsa, anda erkektin namazı ne bolboyt? Buzulbayt. Misalga men turdum, bir adam batat, anan ayalım turdu. Namaz ne bolboyt eken? Buzulbayt. Albatta anday turuulары жақсы эмес. Бирок эгер ошон тип турса, намаз не болбойт экен? Бузулбайт. Bir adam bata turgan bolsa, je bir türkük bolsa, je janын эрдин кашында bir нерсе сезди, көзүнүн ортосунда не? Ажыратып турган болса, проблема не болот экен таксыларым? Я, жоюлат да, намаз не болбой калат? Бузулбай калат. Андан кийинки шарты, имам аялдарга дагы имам болом деп ниет кылыш керек. Ошондо бузулат. Эгер де эркектер уюду, анан арттан келип барып аялдар уюп турган болсо, имам аялдарга имам болууну ниет кылган болбосо, аялдардын намазы дурус болбой калат. Эгер ниет кылган болсо, ошондо жанаша турса, анан эркектин намазы бузулат. Ал ичинде бада кыла албайт да, ниеттин кайра. Жок, жүрөктөн маселе да, жүрөктөгү маселе. Мен артымдан уюгандарга бардыгына имам болом десе болду. Ким уюса, ошо ниет болот да. Түшүнүктүүбү таксыдан? Эми бул ниет кылышы кылбашы керек, шарт эместиги тууралуу өтө мындай талаштар бар, аны кийинки китептерде окуйбуз. Азыр көп келип кетпейли таксы. Болгону билип койгула, ниет кылса аялдарга имам болот. Бузулат. Болбосо эмне? Бузулбайт. Хоп, андан кийин не болду? Андан кийинки шарты. Андан кийинки шарты таксылар. Ayal okugan namazı durus bola turgan adamlardan boluş gerek. Ayal kандай bolsun deydi? Okugan namazı durus bola turganlardan bolsun. Misalga jindi bola turgan bolsa, jindi ayal kelip janыңа tursa, namaz ne bolboyt? Namaz bolобу? Жок, значит sen namazың ne bolboyt? Buzulbayt. Түшүнөсүңөр сөзүмө? Ayal jindi bolsa, jindi ayal keldi, sizge janaşa turdu. Кээ-бир jindiler var bilесиңер, namaz окуйт. Çindi bir okuymen namazga kelет, эми дараты барыбы жок, бу шашып келип сапка турат да имамга уйут да мисалы. Бирок анын уйгандыгы менен сиздин намазыңыз не болбойт экен? Бузулбайт. Жана ошол шарттарынан бири таксыларым. Толук bir rükünde сажда кыла турган мөөнөтчө жанаша туруш керек. Ошондо бузулат. Çünkü эгерде сажда кыла турган мөөнөтчө бирге турбаса, бир туруп эле дагы эле артка кайтып кетсечи, anda buzulbayt. Turdu, kaçtı arkaga. Namaz ne olbayt? Buzulbayt. Oşonda ele taraptары kara okup жатқан taraptары biri oluş gerek deydi. Bul nese bizde bolbayt. Eki başka olsa tarabı, eki başka tarapты карабайбыз da biz. Biz bardığımız bir tarapты karab okuyuz. Kıbla tamanda turabı. Eğer de janagы Mekke'ge varıp turup,
Mekke'ye barıp turup. Ka'banın içi var mı? Kara üydün içi. Oşonun içine kirip namaz okusan, sen al жерде 4 tarafın kıbla da. Düşünüyor musun? Oңго kara okuyorsun, bu solgo kara okuyorsun, jaray berет anın içinde. Mana жерде olsa biz ошол жака карашыбыз керек. А тиги жерге içine kirip alганыңызda бардыгы кыбла сиз үчүн. Ошондо айталы эркек чыгышты карап окуду, аяны батышты карап окса, намаз не болбойт? Бузулбайт. Экөө бир тарапты караш керек дейт. Buzuluş үшін қандай екен? Bir тарапты қараса бұзылады. Егерде маңдай тұрып алса, не екен? Бұзылбайды. Түшінікті бе тақсыладым? Қысқасы мына ушундай шарттар менен анан намаз не болады екен? Бұзылады. Егер шарттар табылбаса, не екен? Намаз бұзылбайды. Жаңағы шарттар табылды, намаз не болып кетеді? Бұзылып кетеді. Ошоны жакшы эсиңерге алгыла тақсылар. Эркек жанаша турса эле дароо бузулат деген сөз эмес. Ооба, жанаша туруп намаз окугандыгы бузулбаса дагы макрухтугу бар, жаман иш, жакшы иш эмес, жакшы болбой калат. Бирок намаз бузулбайт жанагы шарттар табылбаса. Мафхум? Хоп, андан кийинки сүйлөм. Ва юкраху лин-нисаи худурул жамаати. Ва юкраху лин-нисаи худурул жамаати. Аялдарга жамаат намаздарга катышуу, келүү не болот? Макрух болот дейт. Кайда келүү макрух экен? Жамааттарга. Бул жерде ушул аялдар дегенден максат жашы жакшырактары таксыр. Мындайча айтканда 30, 40, 20 шундаган аз биздин намаз окуучулардын арасында бар го. Картайган, улгайган жашка жетелек болуш керек. 50 жаштан не жокору болбош керек деди. Ошондой аялдарга жамаат намаздарга баруу, катышуу эмне болот? Макрух болот, фитна болгондуктан. Фитна. Биздин доор фитна доор. Биздин доор бузукулук доор таксыларым. Турабы? Аялдарга тийишкени болот, ар нерсе болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн тийишкен эмес, эми аялдарга көз арткандардын саны көп дейин, башкачараак кылып айтайын, ha? Ошон үчүн биздин доорда жаштардын ошондой жамааттарга баруулары не экен? Макрух болот. Вала бa'sa bi an takhruja al-ajuzu fil fajri wal maghribi wa al-isha'i inda Abi Hanifata rahmatullahi alayh. Abu Hanifa rahmatullahi alayhinin көз карашы боюнча жашы улгайган аялдардын баамдат, шам, куптан намаздарына баруунун неси жок, зыяны жок таксыр. Албетте аялдын эң жакшы намазы бул үйүндө. Ва карна фи буютикунна деп келет го аялдарга. Ошол үйүндө окуган эң жакшы. Анын эң сун немеси ошол үйү. Бирок ошого карабастан жашы улгайган аял мечитке бара турган болсо, баамдат намазына, шам, куптан намазына неси жок дейт, зыяны жок. Жакшы эмес, бирок зыяны жок. Барса бир күнөө болот, макрух тахрими болот, бир нерсе болот деген түшүнүк жок. Болбойт таксырым. Абу Ханифа эмне үчүн бул 3 убакыт намазда рухсат берди? Себеби бул убакыттарда бузуку адамдардын көчөдө жүрүүсү азайып кетет. Баамдатта бузуку адам турабы баамдатка? Турбайт. Шамда не кылат? Курсак бакты толтуруу менен алек болот. Кечкилин кайра укташ менен алек болот да, ошол себептен дейт да. Ушундай рухсат берген Абу Ханифа. Wa qala Abu Yusuf wa Muhammadin yajuzu khurujul ajuzi fi sa'iri salawat. Ал эми Абу Юсуф менен Имам Мухаммаддын көз караштары боюнча, айтуулары боюнча жашы улгайгандарга башка намаздарга дагы келүү дагы не болот экен? Болот дейт. Башкаларга дагы болот. 5 убакыт намазга каттаса болот дейт. Себеби аларга эркек маани бербейт дейт да. Түшүндүңүзбү? Бирок Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айтат, баягы шахваттын немеси күчтүүлүгү таксыр. Ол жашыбы, картаңбы эч нерсесин карабайт дейт да. Адам өзүнүн жанагы азоо болгон нафсыны контроль кыла албай калган кезде жашбы, картаңбы не кыла албай калат адам? Эркек башкара албай калат. Ошо башкара албай калган кезде таксырым бул жашбы, картаңбы айырмасы жок деп. Ошон үчүн Абу Ханифа күндүзгү намаздарда макрух, түнкү намаздарда барса болот деген түшүнүктү айткан. Жаштарга не эмес, мүмкүн эмес деген. Бирок азыркы бул жердеги фатва биздин доорда таксыр жашбы, картаңбы бардык намаздарга барууну алымдарыбыз эмне деген? Жакшы эмес, макрух дешкен. Себеби биздин доор фасад көп деген да. Мына эми ушул китептердин дооруну айтып жатат таксыр. Биздин доорда андан да фасад балким көбөйүп кетти биздин доорда. Түшүнүктүү да? Биздин доорда 5 убакытка дагы баруу эмес,
Мүмкін емес. Бұл аразы немеге жаштар, қартаңдарға рұқсат берді да барлық намаздарға. Абу Ханифа қанша уақыт намазға? 3 уақыт намазға рұқсат берді. Ақиқатта 5 уақытқа дағын не болып екен? Азыр бару жақшы емес. Шул фатвалардың тескерisi болып кетеді. Хоп. ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس البول ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس البول Den soluğu çın adam, üzürlü emez. Den soluğu çın adam, zarası turbay kalgan kişinin artıdan namaz okuyaydı deydi. Başkaça aytқанда, üzürlü adamga uyuyaydı degen söz. Бұл eме zarası turbay kalgan adamды misal berdi. Liboy tür üzürlü olsa. Misal kebir adam var gemaroy. Namaz okusa darat alsayla gemaroy çıkıp ketedi. Namaz okuyup жатқанда gemaroy çıkıp ketedi. Üzürlü bile almınday taza normal abalda ne kıla albaydı? Namaz okuya albaydı. Şunu je olsun denesinden aytalı kan çığa veredi. Mana жерден teşip koyuşat koy kedi. Teşip koyup baklan su zara tama veredi. Oturu darat sına veredi. Üzürlülerde öttü kedi da. Üzürlü temada. Oşonday kişilerge den soluğu çın sizler siyaktı baldar erkekler ne kılbaydıken? Uyubaydı taksırım. Bирок mına uşul uyuvagandığı üçün şart var. Uyu durus emes bolgandığı üçün. Uyu durus boluş, bola turgan dagın variantı var. Kaçan durus bolat uyu? Misalga üzürlü adam demen birinci üzürlüğün baştalışında kanday boluş gerek dedim ele? Bir namaz küçöktü. Takkır vakit tapbaydı dedim ha. Bирок kiyinki namazda oşol nese gerek mi? Yok, anca mınçayla tavılsa neydi? Sırrına üzürlü olup esepte de veretti. Emi bir kişi üzürlü uyduğu baştaldı. Bir vakit namaz tolluk janagınday aytalı zarası turubay kanı ağıp ketip atar. Bирок ikinci vakit namazda azaydı. Kanın ağışı ne oldu? Azaydı. Bирок al üzürlü. Azaydı. Aytalı 10 minutta bir tamat, 15 minutta bir tamu atat, 20 minutta bir tamu atat. Namaz okuğa ülgürü. Mına oşonday kişi egerde darat alıp jatkan kezde, daratı sınbasa, zarası çıkbasa, anan namaz okup jatkan kezde zarası çıkbay, namazdı akırına çıkarsa, kiyimi taza olsa, ağa uyusa, taza adam uyusa bolat. Düşünüktü söz. Бұл қашан болып айткен? Жанагындай ортодо агып турса да, анча агып турса, дарат алып жаткан кезде балким агып кеткен, же намаз окуп жаткан кезде агып кеткен. Ошондой мезгилде рухсат берилбейт. Çünkü таза абалда окуса не экен? Болот. Вала тахирату халфал мустахадати. Жана таза аял, ден солугу чын аял истихаза болгон аялдын артынан не кылбайт? Уюбайт дейт. Бұл эми жанагы үзүрлүүдүгө окшош эле болгону өзүнчө бир алып келди. Мунун өзүнүн себептери бар. Эмне себептен бул сүйлөмдү алып келгендигини. Аны иншалла бул китебибизде дагы бар, сөз узарып кетпесин. Валал қариу халфал умми. Жана кары саватсыздын, түркөйдүн артынан не кылбайт? Намаз окубайт, уюбайт. Бұл жерде кары дегеннен максат намаз дұрыс боло турган өлчөмдө Куранды туура окуй алган. Кары дегенде жанагы тажвид, тартил менен шейх рахматиллих шейх Судейс эмес. Бұл не? Намаз дұрыс боло турган өлчөмдө кыроатты билген адамды кары дейт азман алмак. Именно ушул сүйлөмдүн максаты ошо. Ал эми умми деп кимди айтат десе, намаз дұрыс боло турган өлчөмдө бул байкуш не кыла албайт? Туура Куран окуй албайт да. Тажвид жок, башкасы жок, тамгалар укмуш, тоодон таш кулангандай да бары. Тоодон таш куланса түз куланабы? Я. Түз куланбайт да, муну да ошондой да кыроаты. Алар эки жакка кулап кетет. Булардын бардыгынын себебин билесиңер эмне? Себеби күчтүү күчсүзгө уюу болот да. Күчтүүдүн күчсүзгө уюгандыгы туура эмес болуп калат такшырым. Валал муктаси халфал урян. Жана кийимдүү жылаңач адамдын артынан турбайт. Жылаңач адамга уюбайт. Түшүңүздөр, айталы сизде кийимиңиз бар, бирок досуңуз шейх таква бирок кандайдыр бир себептен кийими жок болуп калды да. Каракчылар тартып алды, эмне болду кыскасы, жок болуп калды. Ошого сиздин уйгандыгыңыз эмне экен? Дурус эмес. Эгер ушунча эле уйум десеңиз, андан сиз ага кийимиңизди бериңиздер, өзүңүз артынан туруп уюңуз. Түшүңүзбү? Бирок жалаңач абалда не кылбайт экенбиз, жалаңач кишиге уйгандык болбойт таксырым. Хоп.
Ушул жердеги кийимдүү дегенден максат бул 100% мына кийим дегенде биз ушундай түшүнөбүз да. Толук кийим деп түшүнөбүз да. Жанагы индейс дегенде ким деп түшүнөбүз? Чачына мандаганы, башына тагып алган, жанагы чөптөрдү денесине кийип алып, нерселерин баарын тагып алган деп түшүнөбүз да. Азыркы индейстер андай эмес, туурабы? Азыркы индейстер кичине башкача кийим кийет да. Ошон үчүн мына жерде дагы кийимдүү дегенде дароо эле биз биз кийген кийимдерди башынан аягыбызга чейин жаап турган кийим эмес. Намаз дурус боло турган өлчөмдөгү кийим, жанагы ауратты жаап турган кийим. Мисалы киндиктин астынан, тизенин астына чейин жабылган болсо, сиз эмне болосуз? Кийимдүү болуп эсептелесиз. Кийим кийген болуп эсептелесиз. Түшүнүктүүбү? Я. Хоп. Ва яжузу айя уммал мутаяммиму ал мутаваддиина. Ва яжузу айя уммал мутаяммиму ал мутаваддиина. Таяммум кылган адам, дарат алган адамдарга имам болсо болот, имамдыкка өтсө болот. Мисалга мен таяммум кылдым, анан силер келдиңер да, мени имамдыкка өткөрдүңөр, уюдуңар мага. Эмне экен болот? Себеби биздин мазхаб боюнча мунун өкүмү кандай эле таксыларын? Биздин мазхаб Абу Ханифа, Абу Юсуфтардын көз карашы боюнча кадимкидей дарат сыяктуу тазалайт. Суу кандай таза, ошондой тазалайт. Бирок Имам Мухаммад рахматулла алейхинин көз карашы боюнча жарабайт. Түшүндүңүздөрбү? Жарабайт. Бирок фатва ага берилген эмес да. Вал масиху алал хуффайни ал гасилина. Эки масына мас тартуучу бутуну жууган адамдарга имам болот. Мисалга айталым, арабызда эгерде Айдар шейх масы кийип алган болсо, биз баарыбыз бутубузду жуугандар болсок, Айдар шейхти имамдыкка өткөрүп, бул кишинин артынан уюп намаз окусак эмне экен? Болот. Себеби масыга мас тартуу бул бутту жууган менен эле барабар маселе. Туурабы? Экөө бирдей эле. Хоп. Ва юсаллил қаиму халфал қаиди. Ва юсаллил қаиму халфал қаиди. Тик турган абалда намаз окуган киши, отурган абалда намаз окуган кишиге уюса болот. Болгону эмне кылат? Алда рүкү сажда кыла алыш керек да. Башы менен ишара кылбайт. Ал отуруп алып, рүкү сажда кылган кишиге сиз тик турган абалда уюсаңыз не экен? Болот. Мисалга мен белим ооруп калды да. Тик не кыла албайм? Тура албайм. Бирок отуруп рүкү сажда менен окуй алам. Анан Рахманбердин ден соолугу таза келип мага уюса эмне экен? Болот. Бул билесиз, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ооруп калган кезде отуруп имам болгон сахабалар ага эмне кылышкан? Артынан туруп уюшкан да. Ошол хадис не болот бул жерде? Далил болот. Вала юсалли аллади яркау ва ясжуду халфал муми. Рүкү сажда кылган адам, ишара кылган адамдын артынан намаз окубайт дейт. Мисалга мен мындай окуп атам да. Мына ишара деп коёт. Башты мындаган кылсаң не деп аталат экен? Ишара. Ана ушул менин артынан жанагындай рүкү саждага жыгыла алган адам уюса не экен? Болбойт. Бирок ишара кылган адамдар бири-бирине уюса жарай берет. Ошондо инвалидтер болсо, рүкү сажда кыла албаган адамдар болсо, бири-бирине уюса эмне экен? Боло берет, проблема жок. Вала юсаллил муфтаризу халфал мутанаффили. Фарз окуган адам, нафыл окуган адамдын артынан не кылбайт? Окубайт. Мисалга мен нафыл намаз окуп жаткан болсом, же сүннет окуп жаткан болсом, сиз келип туруп фарз намазыңды иктадайту бихазал имам деп, ушул имамга уюдум деп ниет кылып окусаңыз не экен? Жарабайт. Себеби сиздин намазыңыз күчтүү, меники не? Күчсүз. Туурабы? Фарз менен нафылдын ортосунда эмне бар? Чоң айырмачылыктар бар таксы. Вала ма юсалли фардан халфа ма юсалли фардан ахара. Bir farzı namazda okuyup жаткан адам башка эле фарзды окуп жаткан адамдын артынан дагы намаз окубайт. Мисалга, мен бүгүнкү асырда окуп атсам, Абдурахим Караке келди да кеченги асыры калып кеткен экен, кеченги асырны мага уюду. Болобу экен? Болбойт. Же ошол күнү пешини калып кеткен экен, пешинди мага уюду. Болобу экен? Болбойт. Качан намаздарыбыз бир болсо, ошондо гана уюса болот. Кээ-бир адамдар бар да, жамаат менен каза намаздарды окуйлу дейт го. Сиз жамаат менен каза намаздарды окуу дурус болуш үчүн бири-бириңерге уюп. Кандай болуш керек? Намазыңар бир болсун. Мисалга, бүгүн бамдатты пропускат кылган болсоңор, калтырып кеткен болсоңор, уктап калып. Азыр баардыгыңар дарат алып, бир имамды өткөрүп, кадимкидей намаз окусаңар не экен? Болот. Себеби намазыңар эмне? Бир. Туурабы? Эгерде эки башка болсо нейди?
Bolboyt. Ve yusallil mutanaffilu halfal muftaridi. Ve yusallil mutanaffilu halfal muftaridi. Nafıl okuyan adam farz namaz okuyan adamın artıdan uyusa bolot. Nafıl namaz okuyan farz namazın artıdan uyusa bolot. Misalga men Quptanın farzını başladım, siz Quptanda okup koygansız da. Kim şu nafıl okup alayın dediniz de, çoğu uyudunuz nafıl. Siz 4 rekat nafılın soğubunu alaveresiz. Men özüm farzımda okugan bolam. Boldu, namazınız namaz olup esepteledi. Çünkü nafıl okugan farzın artıdan uyusan eken bolad. Biroq Şam namazlarında nemelerde bolboyt bilesinger. Ha, erecelerde. Şam, Bamdad, asırda bolboyt. Nege? Bamdadda nafıl namaz okup bolabı? Bolboyt. Asırdan kim bolabı? Jaravayt. Şam namazı 3 rekat nafıl kança boluş gerek? Jup boluş gerek. Oşulda bolboyt. Quptan peşinlerde uyusaňar neken nafıl bolat taqsir. Wa man iqtada bi imamin thumma alima annahu ala ghayri taharatin aada as-salata. Wa man iqtada bi imamin thumma alima annahu ala ghayri taharatin aada as-salata. Kimde kim bir imamga uyusa. Misalga men keldimde Abdurrahim Qarikege uyudum. Thumma alima annahu ala gayri taharatin. Andan kin Qarikenin daratsız ekendigin bildim bi aada salata namazda kayra baştan emne kılan okuyman. Çünkü taksılarım sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi var. İza fasadat salatul imam fasadat salatu man khalfahu. Eğer de imamın namazı bozulsa anda imamın artındakilerin da namazı bozulat degen. Çünkü sebebi siz büyük cevapkeçilikte imamın moynuga jüktegensiniz. Şol siz anıqa durus mu sizdeki de durus. Durus emes mi sizdeki de ne bolboyt? Durus bolboyt. Hem bunday okuyalar bolup kalat. Kede darattumun deyte imamlar unutup kalat. Daim darat menen jürgen adam kokus bir daratı ortada sınıp kalgan bolsa unutup koyarsın da. Daim darat alıp jürgen adam bilet de darat aldım. Darat menen kiret. Çünkü daim darat menen jürgen adam kede unutup kalat daratı bar ekendigini, jok ekendigini. Sebebi retki daratı jok bolot da. Oşontip eğer de okup algan bolsa imam. Anda emne kılat? Şol cemaatına ne kılıp koyat? Jariyalap koyat. Taksirlar, men daratsız okup algan ekenmin, oşol Quptanın ardı emne kıla? Misal Quptan bolsa da Quptanın ardı kayra baştan okup koygula dep aytıp koyuş gerek. Çünkü jawapkerçilikti özüňiň moýnuňyzdan düşürüşüňiz gerek. Wallahu alam bis-sawab ve ileyhil marja vel ma'ab.